جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ بالآخر سعودی عرب نے قطر کے ساتھ اپنی فضائی، بحری اور سرحدی جو سرحدیں ہیں وہ کھول دی ہیں، اور آج بالآخر جو قطر کے خلیفہ ہیں وہ سعودی عرب پہنچے ہیں خلیج تعاون کونسل کے اجلاس کے اندر، کہ 3.5 سال ایک محاصرہ کیے رکھا، تجارتی پابندیاں کیے رکھیں خطے کے ممالک نے قطر کے خلاف، بالآخر ایسی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ بلا دوستی دوبارہ بحال ہونے جا رہی ہے، اور آج قطر کے امیر پہنچے ہیں، اور یہ سب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی نئی ڈیولپمنٹ؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ تاریخ کو تھوڑا سا اگر دیکھ لیں گے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ برطانیہ نے جب اس پورے خطے کے اندر اپنا انقلاب لایا ہے، قبضہ کرنے کی کوشش کی، انقلاب تو نہیں کہہ سکتے اس کو، قبضہ کرنے کی کوشش کی، کالونی بنانے کی کوشش کی، تو 1868 کے 1857 میں ہم غلام بنے ہیں، تو انہوں نے قطر کو خاص طور پہ آزاد کر کے اس کو انڈیپینڈنٹ ایریا ڈکلیئر کر دیا تھا اپنے ذریعے سے، جیسے عدن کو انہوں نے کیا تھا، جیسے اور اس طرح کے پروٹیکٹریٹ جو بنائے گئے تھے۔ اس دوران سے یہ خاص طور پہ رہے۔ پھر اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار چلی، فرسٹ ورلڈ وار کے اندر علاقے تقسیم ہونے لگے، حجاز چلا گیا ان کے پاس، تو انہوں نے سعودیز کے ساتھ اپنی ایلیجنس شو کر دی۔ اس وقت سے لے کے 1996 تک، 6 سے ذرا پہلے تک، 95 تک، خلیفہ جو آیا ہے ابھی، جو حماد بن خلیفہ الثانی جو ہے، اس تک اس کو کہتے تھے اس سے ویسل سٹیٹ۔ ویسل سٹیٹ کہتے ہیں کہ جس کا فورن پالیسی کوئی اور ریاست گورن کرتی ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ اس کے بعد آرام سے زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ قطر کی جو خوش قسمتی یہ ہے کہ قطر میں LNG نکل آئی، اور LNG جو ہے اٹس مور پاورفل ان دا مارکیٹ دین آئل۔ دو ہی چیزیں تو پاکستان میں مشہور ہوئی، ایک LNG اور ایک قطری خط۔ دونوں قطر میں، دونوں قطری خط میں، تو دونوں وہیں سے ہے۔ تو LNG جب مشہور ہوئی تو خلیفہ الثانی جب اس نے ٹیک اوور کیا ہے، تو اس نے کہا کہ ہم ویسل سٹیٹ نہیں رہیں گے۔ تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ہمیں کیسے بتانا ہے کہ ہم علیحدہ ہیں، تو انہوں نے الجزیرہ کو فنڈ کیا۔ 1996 میں الجزیرہ آیا ہے، اور 1999 جب الجزیرہ آیا ہے تو الجزیرہ نے پہلا کام یہ کیا کہ جتنی بھی مسلم موومنٹس وہاں پہ چلی آ رہی تھی ان کی پروجیکشن شروع کر دی۔ اخوان المسلمون ہے، فلانا ہے، یہ ہے، روری المالکی ہے، فلانا۔ اس دوران ان کی 1981 میں گلف کارپوریشن کونسل، یہی دو ملک تھے جنہوں نے بنائی تھی، وہ بنا رہے تھے۔ 1000 سپاہی جو تھے یمن کے خلاف سعودی عرب کو انہوں نے دیے ہوئے تھے۔ اس دوران اثر رفٹ شروع ہوئی ہے کہ جب عراق وار شروع ہوئی ہے، تو عراق وار میں سعودی عرب نے، اب یہ لوگ یہاں نہیں بتائیں گے، سعودی عرب نے اپنے بیسز دینے سے انکار کر دیا تھا امریکہ کو۔ صحیح۔ قطر نے کہا بسم اللہ ہم حاضر ہیں، تو قطر نے ان کا العبید بیس جو تھا وہ بہت دیا، بڑا بیس تھا، پوری گلف جنگ لڑی گئی اس پہ۔ تو اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اب تک سعودی عرب کو گالی بڑی آرام سے دی جاتی ہے، میں سعودی عرب کا بالکل سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن بنیادی طور پر یہ دوستی دشمنی میں بدلی تھی امریکہ کی وجہ سے، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیتے، اس لیے کہ ہم براہ راست عراق میں چونکہ عرب پاپولیشن ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ کرے۔ صدام حسین ٹھیک ہے جو کچھ بھی تھا، پہلے ہم نے ایک غلطی کی، صدام کو کمزور کیا، ایران طاقتور ہو گیا، اور وہ منع کرتا رہا سعودی عرب کہ تم امریکہ کو اگر تم بیس دو گے، دیکھو ترکی نے انکار کر دیا ہے، ٹھیک ہے، سیریا نے انکار کر دیا، تم اگر نہیں دو گے تو یہاں پر صدام جتنا بھی ہے جیسا بھی ہے ہم اس کو ہینڈل کر لیں گے، لیکن ایران طاقت ہے، تم اس کو۔ اب اس کے بعد سے ان کے ریلیشن شپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹینس ہونا شروع ہوئے۔ پھر اس کے بعد ٹرکی بیچ میں آ گیا، اور ٹرکی دونوں کی جگہ بیسز موجود ہیں، ٹرکی میں بھی بیس موجود ہے، قطر میں بھی بیسز موجود ہے، اور انہوں نے اپنا ویلفیئر اور یہ سعودیز نے پھر اس کے بعد اب جو صورتحال بنی ہے ہوا یہ ہے کہ یہ بحرین کانفلکٹ آپ کو یاد ہوگا ان کا دونوں کا، کہ دونوں آیت اللہ خمینی کے خلاف تھے۔ صحیح۔ پھر دونوں میں سے اب قطر نے کسی حد تک آیت اللہ خمینی اور ایران کی گورنمنٹ کی سپورٹ شروع کی، لیکن اب ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں، جب یہ طوفان پراکسیز کا شروع ہوگا تو ہم بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ بنیادی طور پر کسی نے، خواہ سعودی عرب ہو خواہ ایران، عثمان صاحب میں بڑا واضح بات کرتا ہوں، یہ جنگ ہے یہ پیسے کی اور وسائل کی اور ہیجمنی کی۔ لوگوں کو بھرتی کر کے لے کے جاتے ہیں، لوگوں کو بھرتی کر کے لے کے جاتے ہیں کہ ہم آپ کے مقامات مقدسہ کا تحفظ کریں گے۔ کرکک میں تمہارے کس نے مقدس ہستی کے بازار ہے، اس میں دیر الزور میں کس مقدس ہستی کا مزار ہے، اس میں کیا نام ہے، حمص میں کس مقدس ہستی کا مزار ہے۔
मतलब जहां तो मुकद्दस हस्तियां मौजूद है वहां तो कुछ नहीं हो रहा। जंग तो तुम कहीं और लड़ रहे हो। कतर में अगर तुम जंग लड़ोगे या बहरीन में अगर जंग लड़ोगे तो किसका है? तो ये बुनियादी तौर पर असल में चीजें बहुत बदल रही हैं। दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं कि ईरान, सऊदी अरब हो या हो पाकिस्तान, ये दो मुल्क ऐसे हैं कि जिन दो मुल्कों में कभी भी इजराइल की हक में हुकूमतें होंगी, सारी हुकूमतें थी, ये यहां पर अवाम तस्लीम नहीं करने। देखिए मिस्र ने किया, और मिस्र के लोग जो हैं वो उसमें बैठ के, गाड़ी में बैठ के रात को जाते हैं, वहां से दरिया नील के अंदर जमलक एक जजीरा, वहां से चलती हैं गाड़ियां, और जहां जाकर रात को वहां 10-11 घंटे गुजार के, वीकेंड गुजार के, याचियां करके, नाइट क्लब में घूम घुमा के इसराइल के वापस भी आ जाते। जॉर्डन से लोग जाते हैं, आते हैं, वहां उन्होंने तस्लीम किया हुआ, सब कुछ किया हुआ। लेबनान में सूरत हाल यह है कि अंदर आके बैठे रहते हैं, और आके उन्होंने साबरा शजीला का, टर्की ने भी किया, सब ने किया। असल मसला ये है कि ये एक ऐसी कैफियत आ गई है कि ये जंग है इन दोनों की, और खौफ है प्रॉक्सीज का। और उस्मान साहब, प्रॉक्सी तो अमेरिका ने जीत पाता। 12 प्रॉक्सीज हैं ईरान की इस वक्त। इराक में है, यमन में है, अंसारुल्लाह यमन में है, लेबनान में है, शाम में है, बहरीन में है, उसके बाद कुवैत में है, सारी प्रॉक्सीज चल रहे हैं। इराक में तो बहुत ज्यादा है, तो बेस है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जब से सद्दाम की गवर्नमेंट खत्म हुई है, इराक एक सहरा है जिसके अंदर ना कोई एयरफोर्स है, ना कोई टैंक है, ना कोई और चीज है। आप दन 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 करते शाम पहुंच जाते हो, आप दन 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 करते हुए कुवैत पहुंच जाते हो, आप दनदनाते हुए सीधा सीधा बहरीन और कतर पहुंच जाते हो, तो आप तो यू आर एट द एंड ऑफ फेयर। तो ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर यही वजह है कि मुझे कल 2-3 दिन बड़े खतरे के लग रहे हैं। 2 दिन इसलिए खतरे के लग रहे हैं कि सबसे अहम तरीन मुल्क इसके अंदर जो है, जहां पर पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट जो है 1990 से शुरू हुई थी, और आपको पता है कि दुबई जो है ये बेसिकली इजरायली इन्वेस्टमेंट का हब रहा है। और क्यों रहा कि जिस वक्त ये बनाया जा रहा था, ये इसके वालिद जो साद हरीरी के वालिद जो हैं, क्या नाम है उनका, रफीक हरीरी, बताया करते थे कि हुआ ये था कि जिस वक्त ये हुआ, तय हुआ कि दुबई को हमने बनाना है तो क्या करें, उसका मुकाबला कौन सा मुल्क है? तो उन्होंने कहा बैरूत करेगा, क्योंकि अरबों को तो अय्याशी करने के अलावा कुछ नहीं होता। आपको वो मिल जाए और साथ औरत मिल जाए, और औरत में होता यह है कि ताल्लुकात और जिनसी ताल्लुकात के अंदर जुबान बहुत अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि जुबान जो है उसका एक अपना एक लुत्फ है। तो वो तो अरबी बोलते थे, वहां जाते थे। तो जब तक बैरूत में अमन है तो दुबई नहीं उठ सकता। तो हिजबुल्लाह की जंग शुरू कराई गई। अच्छा। उस जंग के अंदर वहां तो कुछ नहीं गया, बैरूत तबाह बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद फिर जहां पर आपको पता है कि तमाम जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी ज्यूइश कंपनी जो वहां के दुबई में, और अब तो उन्होंने जाके तो बुर्ज खलीफा में जाके हनुका जो त्योहार है वो भी उन्होंने वहां पर किया। तो दुबई को कुछ भी हो, दुबई वो बकरा है जो शेर का शिकार करने के लिए बांधा जाता है। दुबई ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। अब अगर दुबई पे ईरान ने कभी यूं ची चू चा 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 करने की, क्योंकि दुबई को ईरानी जो है अपनी हुकूमत समझते हैं, वो कहते हैं सारिस के आज़म में दुबई भी हमारा हिस्सा था, यमन भी हमारा हिस्सा था, अपना यमन तो नहीं, वो जो क्या नाम है मस्कत हमारा हिस्सा था, क्योंकि यमन में तो अलग हुकूमत थी ना, वो तो वहां तो अबराहा बैठा हुआ था, वो तो ईरानी क्या करते थे। इधर भी हमारा हिस्सा था, बहरीन भी हमारा था, कुवैत कतर हमारा हिस्सा था यहाँ में, और इराक में तो उनकी जो यजदगर्द था वो कादसिया दजला फरात के किनारे था, तो वो कादसिया तो वो जगह। तो वो कहते हैं कि हम तो अगर उसने उस बकरे की तरफ नजर डाली शेर ने, ईरान ने, तो शिकारी बैठे हुए, और ये ना भी हुआ ना तो बकरे को शेर के पीछे भगा देना उन्होंने कि चल भाग। और ये 2-3 दिन जो हैं ये मुझे लगता है ये बड़े 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 नहीं, क्या होगा इन 2-3 दिन में? क्या कोई सर कल ट्रंप का जो इलेक्शन है ना, जो अगर तो ट्रंप उसमें मुकम्मल तौर पे हार गया और कानून जीत गया वहां पर, तो क्योंकि इस वक्त ट्रंप की कोशिश, ज़ाहिर हार तो वो चुका है इलेक्शन, लेकिन अपनी कोशिश में हार गया, अपनी कोशिश में हार गया, तो फिर तो वो समझो कि मामला जो है वो किसी और तरफ चला जाएगा। फिर तो वो जो बाइडेन वाले जो हैं वो किसी और रास्ते पे इसको इख्तियार करेंगे। और जो ट्रंप ने कहा भी है, उसने कहा पुत्रो, मैं पंजाबी में बात करता हूँ,
उतरो तो फिर 4 साल बाद देखेंगे। और वो अपने आप को 4 साल बाद के तैयार कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं अमेरिका में भी पीडीएम बनने जा रही है। पीडीएम बनने जा रही है आ जाओ। कि अगर इस दफा इस्तीफा ना दिया तो अगली फिर बार। 4 साल बाद अगली लेकिन बार। वो इस बात पे तो तैयार है ना कि 4 साल तो करने दे। 4 साल तो करने थे, हमने तैयार होते। इधर तो जनवरी की डेट दे दी है कि जनाब इस्तीफा दियो तो जी हाँ, जी हाँ, जी। चले जी नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।